আগের ফাইলের কন্টিনিউশন, পেজ 212. Question number 5. What is the moral of the short story? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. গল্পটির নৈতিক বার্তা কি? Answer. The storyline of the short story Thank You, Ma'am by Langston Hughes is simply but forceful. It speaks of an elderly lady who catches a long boy trying to snatch her purse, but the lady, instead of informing the police, takes the boy home and gives her food and money to satisfy his needs. Thus, the positive and kind attitude of the lady transforms the boy into a new person. The moral of the story lies in its consequence of events. It shows how trust, understanding, and fellow feeling can rectify a person. The story also focuses on another aspects. Roger wanted to steal as he was poor. No one is born as a sinner, and so one should hate the sin, not the sinner. ল্যাংস্টন হিউজ রচিত থ্যাংক ইউ ম্যাম ছোট গল্পটির মূল বক্তব্য সরল কিন্তু শক্তিশালী। এই গল্পে একজন বয়স্ক মহিলার কথা বলা হয়েছে যিনি একটি কিশোরকে তার টাকার ব্যাগ ছিনতাই করার সময় ধরে ফেলেন, কিন্তু মহিলাটি পুলিশকে জানানোর পরিবর্তে ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে যান, তাকে খাবার দেন, এমনকি তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থও দেন। এইভাবে ওই বয়স্ক মহিলার ভালো এবং সদয় ব্যবহার ছেলেটিকে একটি নতুন মানুষে পরিবর্তিত করে। গল্পটির নৈতিক বার্তা সেটির ঘটনাক্রমে মধ্যেই নিহিত আছে। এতে দেখানো হয়েছে যে বিশ্বাস, বিবেচনা এবং সহানুভূতির দ্বারা একজন মানুষকে সংশোধন করা সম্ভব। গল্পটি অন্য আর একটি দিকও নির্দেশ করে। রজার চুরি করতে চেয়েছিল কারণ সে গরিব। কেউই পাপী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে না, আর তাই পাপকে ঘৃণা করা উচিত, কিন্তু পাপীকে নয়। Question number 6. And he did not want to be mistrust. Now, why did not Roger want to be mistrust? Through he could have easily failed from the home of Mrs. Jones. Roger কেন তার আর অবিশ্বাসের পাত্র হতে চায়নি, যদিও সে সহজেই শ্রীমতী জোনসের বাড়ি থেকে পালাতে পারত? Answer. Thank you, ma'am. A famous short story by Langston Hughes is based on the transformation of a young boy. The boy, while trying to snatch a purse, was caught by an elderly lady and was taken home by her. He feared whether he would be taken to jail for his mischief. The lady, however, only showed her intention towards the unclean face of the boy. By this time, the boy had well understood that the lady did not intend to put him to jail. Rather, the lady showed absolute faith in the boy by leaving him alone in the room and leaving her purse on the bed. The boy could have easily escaped in this situation, but he did not want to be mistrust anymore. This shows how kindness and trust can change an individual. ল্যাংস্টন হিউজের জনপ্রিয় ছোট গল্প থ্যাংক ইউ ম্যাম একটি কিশোরের রূপান্তরের ঘটনাটির ওপর ভিত্তি করে রচিত। কিশোরটি ব্যাগ ছিনতাই করতে গিয়ে একজন বয়স্ক মহিলার হাতে ধরা পড়ে এবং মহিলাটি তাকে বাড়ি নিয়ে যান। সে ভয় পেয়েছিল যে তার এই অন্যায় কাজের জন্য তাকে নিশ্চয়ই জেলে পাঠানো হবে। মহিলাটি কিন্তু শুধুমাত্র ছেলেটির নোংরা হয়ে থাকা মুখটি পরিষ্কার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ছেলেটি বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ওই মহিলা তাকে জেলে পাঠাতে চান না, বরং মহিলাটি তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে চান, কারণ তিনি তাকে ঘরে একলা রেখে বিছানার উপর টাকার ব্যাগটি ফেলে রেখেছিলেন। ছেলেটি হয়তো সহজেই পালাতে পারত এই পরিস্থিতিতে, কিন্তু সে আর অবিশ্বাসী হতে চায়নি। এই ঘটনায় দেখা যায় যে দয়া আর এবং বিশ্বাস কি করে একজন মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। 7. Analysis the character of the little
lad Roger? কিশোর রজারের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। Answer: in Thank You Ma'am, a famous short story by Langston Hughes, Roger is a lad of 14 or 15. He is frail and untidy. He remains hungry late at night because he has no food to satisfy his appetite. So when he eats the delicious meal of lima beans, coca, ham and cake offered by the lady, a change in his character is found. Though he is poor, he is not impolite. He does not want to be mistrust after the kindness shown to him by the lady. He also sincerely wants to thank the lady and express his gratitude, but he finds it hard to show his appreciation and utters those sleek word "thank you." In fact, his expression falls short of his emotion. The events of the story show that probably he is ultimately a reformed character and he would never commit such misdeeds in future again. On the whole, Roger appears to be a lovable character. Langston Hughes-এর জনপ্রিয় ছোট গল্প থ্যাংক ইউ ম্যাম এ রজার 14 বা 15 বছরের একজন কিশোর। সে দুর্বল এবং অপরিচ্ছন্ন। সে অনেক রাত পর্যন্ত অভুক্ত থাকে কারণ তার কাছে খিদে মেটানোর জন্য খাবার নেই। আসলে রজার সেই সকল শিশুদের প্রতিনিধি যারা সমাজের দ্বারা অবহেলিত হয়ে দারিদ্র্যের পরিবেশে বসবাস করে এবং তাদের এমন কাউকে প্রয়োজন যে তাদের নিয়ে চিন্তা করবে, ভালোবাসবে। তাই যখন সে শ্রীমতী জোনসের দেওয়া সুস্বাদু খাবার লিমা বিনস, কোকো, হ্যাম এবং কেক খেল, তখন থেকেই তার চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন চোখে পড়ে। গরিব হলেও সে অভদ্র নয়। তার প্রতি মহিলার দয়া দেখানোর পর সে আর অবিশ্বাসী হতে চায় না। সে আন্তরিকভাবে মহিলাটিকে ধন্যবাদ জানাতে চায় এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু তার মনের ভাব প্রকাশ করার এবং সেই বহুল প্রচলিত শব্দ থ্যাংক ইউ বলাও তার কঠিন মনে হলো। পেজ 213। আসলে প্রবল ভাবাবেগে সে তার অভিব্যক্তি হারিয়ে ফেলল। গল্পের ঘটনাক্রমে দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত রজারের মধ্যে হয়তো পরিবর্তন এসেছে এবং হয়তো সে আর কখনো অন্যায় কাজ করবে না। তার চরিত্র ভালোবাসার যোগ্য। Question number 8. Justify the title of the short stories Thank You Ma'am. Thank You Ma'am ছোট গল্পটির শিরোনামের যথার্থতা আলোচনা করো। Answer: the short story of Langston Hughes Thanks You Ma'am. Thank You Ma'am is based on the external conflict between an elderly woman, Mrs. Luella Bates Washington Jones, and a young boy, Roger. The boy wanted to snatch the purse of Mrs. Jones but lost his balance and was caught by Mrs. Jones. The woman, instead of putting the boy into jail, took him to her home and tended him properly. The boy was overwhelmed by the kindness of the elderly lady. He was deeply gratified when the lady fed him and gave him money to buy his coveted blue suede shoes. He wanted to express his gratitude, but such intense were his emotions that expression fell short of his emotion. He could only utter the words "thank you," so the phrase "thank you, ma'am" adequately expresses the overwhelming feelings of the transformed boy. Hence, the title is apt. ল্যাংস্টন হিউজ এর ছোট গল্প থ্যাংক ইউ ম্যাম একজন বয়স্ক মহিলা শ্রীমতী লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স এবং একটি কিশোর রজারের বাহ্যিক দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে রচিত। কিশোরটি শ্রীমতী জোনসের টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং শ্রীমতী জোনস তাকে ধরে ফেলেন। মহিলাটি কিশোরটিকে জেলে পোড়ার পরিবর্তে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং তার উপযুক্ত যত্ন
নেন। ছেলেটি বয়স্ক মহিলার এই দয়ায় অভিভূত হয়ে পড়ে। সে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে যখন মহিলাটি তাকে খাবার দেন আর তার শখের জুতো কেনার জন্য টাকাও দেন। সে মহিলাকে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তির সীমাবদ্ধতার গভীর অনুভূতি প্রকাশ পায়। সে শুধু ধন্যবাদটুকুই বলতে পারে। সুতরাং থ্যাংক ইউ ম্যাম শব্দবন্ধটি ওই পরিবর্তিত কিশোরের গভীর ভাবাবেগ এবং বোধকে তুলে ধরে, তাই শিরোনামটি যথার্থ। Question number 9. How did the lady catch hold of the boy while attempting to snatch her purse? কিশোরটি যখন তার টাকার ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে তখন মহিলাটি তাকে কিভাবে ধরেছিলেন? Answer. Mrs. Luella Bates Washington Jones, an elderly character in Thank You Ma'am, a famous short story by Langston Hughes, was returning home from her daily walk late at night. She walked in a hotel beauty shop that remained open till almost 11 at night. As she was walking alone, a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, but the boy lost his balance while snatching the purse because the purse was heavy. He fell on the pavement. Mrs. Jones quickly moved forward to the boy and picked him up by his shirt so that he could not escape. She shook him until his teeth almost rattled out of fear. ল্যাংস্টন হিউজ রচিত জনপ্রিয় ছোট গল্প থ্যাংক ইউ ম্যামের বয়স্ক চরিত্র শ্রীমতী লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স তার দৈনন্দিন কাজ সেরে বেশ রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি একটি হোটেলের প্রসাধনাগারের কাজ করেন যা প্রায় রাত 11টা অবধি খোলা থাকে। তিনি যখন একাকী হেঁটে ফিরছিলেন, একজন কিশোর পেছন থেকে ছুটে এসে তার টাকার ব্যাগটি ছিনতাই করার চেষ্টা করল, কিন্তু টাকার ব্যাগটি ভারী থাকায় ছেলেটি ছিনতাই করার সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সে ফুটপাতের ওপর পড়ে গেল। তখন শ্রীমতী জোন্স দ্রুত ছেলেটির সামনে গিয়ে তার জামা ধরে তাকে টেনে তুললেন যাতে সে পালাতে না পারে। তিনি ছেলেটিকে এমন ঝাঁকালেন যে ভয়ের চোটে তার দাঁতে খটখট আওয়াজ হতে লাগলো। Question number 10. Summarize the conversation between Mrs. Jones and the boy on the way till they reached the home of Mrs. Jones. পথে যেতে যেতে শ্রীমতী জোনসের ঘরে না পৌঁছানো অবধি শ্রীমতী জোন্স ও কিশোরটির মধ্যেকার কথোপকথনটি সংক্ষেপে লেখো। Answer. At first, Mrs. Jones firmly gripped the boy Roger by his shirt and began to drag him behind her. She expressed her desire to wash Roger's face because she found his face was very dirty. She asked if the boy was hungry. Roger answered in negative and requested her to loosen her grip. But the lady did not agree. She rather asked if she had bothered him while turning round to the corner of the road. The boy answered that it was not so. Then Mrs. Jones cautioned him that if the boy thought that his contact with her would not last long, then he was mistaken. She also said that the boy would certainly remember her after they complete with these interactions. শ্রীমতী জোন্স রজারের জামার সামনের দিকটা শক্ত করে ধরলেন এবং তার পেছন পেছন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি রজারের নোংরা মুখ দেখে তা পরিষ্কার করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ছেলেটিকে আরও জিজ্ঞাসা করলেন যে তার খিদে পেয়েছে কিনা। ছেলেটি জানালো তার খিদে পায়নি এবং তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মহিলাটিকে অনুরোধ করল, কিন্তু মহিলাটি সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বরং ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন রাস্তার মোড় ঘোরার সময় ছেলেটিকে তিনি কষ্ট দিয়েছিলেন কিনা। ছেলেটি জানালো না। তারপর শ্রীমতী জোন্স ছেলেটিকে এই বলে সাবধান করলেন যে ছেলেটি যদি ভেবে থাকে যে তার সাথে ছেলেটির এই সংযোগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না, তাহলে সে ভুল ভেবেছে। তিনি এও বললেন যে ছেলেটি তাকে অবশ্যই মনে রাখবে। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে।